Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I'm back again with C++ series. This one is our lecture number 13, and in this lecture we are going to learn one of the important topic from your C++ or object oriented programming is what is object and what is class. Okay, class and objects are the basic fundamentals of object oriented programming. So in this lecture we are going to learn what is object and class. In previous video we already saw the basics of object oriented programming. If you missed that video, go in the description or check out the playlist of C++ in CS Academy channel. Okay, please subscribe CS Academy channel. If you have any query, let me know in the comment section. If you like my teaching, please hit the like button and share with your friends. Okay, and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every important videos. All of the videos from CS Academy channels are totally free, guys, so please subscribe CS Academy channel and get the benefit of these videos are very much important as per your exam point of view, and they will definitely help you in your board exam. Okay, so in this lecture what is object and class we will see further later. So let's start our today's video. What is object and class, lecture number 13. So first of all we will see the what is object. The first point of object is objects are the basic runtime entity in object oriented programming. We know that the C++ is an object oriented programming language because it follows the object oriented programming approach, and object oriented programming is totally depends on object. So the basic block or the basic fundamentals of object oriented programming is object. So that programming language is totally depends on the object, and the programming language which is built on object called as an object oriented programming language. So object is a basic runtime entity. Okay, so what is meant by entity? Entity is a distinguishable participants. Distinguishable means एंटिटीला आपण काय करू शकतो, डिस्टिंग्विश करू शकतो. एखादी स्पेसिफिक गोष्ट आपण म्हणू शकतो, एखादी वस्तू त्याला एंटिटी म्हणू शकतो. आपण घरातली कुठलीही वस्तू त्याला एक एंटिटी म्हणू शकतो. एंटिटी म्हणजे काय, एक वस्तू किंवा एक ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी in object oriented systems. Okay, next point. For example, they may represent a person, a place or a bank. Okay, for example, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय आपण बघू. एक आपल्याकडे बुक आहे, त्या बुकला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, एक एंटिटी. ते एक ऑब्जेक्ट आहे. वर्ल्डमधून ज्या कुठल्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत, ज्या कुठल्या गोष्टी आपल्याला दिसत आहेत, त्या गोष्टींना आपण काय म्हणू शकतो, ऑब्जेक्ट. सो anything we can see that substance or that particle or that entity is called as an object. Okay, so a person, a place or an bank is an object. Okay, so object may be represent a person or a place or a bank. Okay, next, programming problem is analyze in terms of object and the nature of communication between them. आपण काय शिकतो, ऑब्जेक्ट शिकतो. ऑब्जेक्टचे हे पॉईंट्स आहेत. सो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेममध्ये काय होतं की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम्स दिलेले असतील. समजा एखादा प्रॉब्लेम आहे आणि तो आपल्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगनी सॉल्व्ह करायचा असेल, तर आपण काय करतो, त्या प्रॉब्लेम्सला डिव्हाइड करतो. वी डिव्हाइड दॅट प्रॉब्लेम्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे आपण ऑब्जेक्टला धरून त्या प्रॉब्लेमला ॲनलाइज करतो. ओके, वी ॲनलाइज दॅट प्रॉब्लेम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट. सो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम इज ॲनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजे ऑब्जेक्टला ॲनलाइज करून आपण तो जो प्रॉब्लेम आहे तो आपण काय करतो, ॲनलाइज करतो. तो प्रॉब्लेम समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आपण ऑब्जेक्टला धरून. ओके, अँड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम म्हणजे त्या दोघांमध्ये आपण बघितलं होतं की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमधले जे कम्युनिकेशन परफॉर्म होते, द कम्युनिकेशन परफॉर्म बाय युझिंग द ऑब्जेक्ट्स. सो द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दॅट objects is analyzed in terms of object. Okay, understand?
म्हणजे प्रोग्रामिंगमध्ये जो प्रॉब्लेम आपल्याला दिलेला आहे तो प्रॉब्लेम आपल्याला ॲनलाइज करावा लागतो आणि तो आपण कशाच्या माध्यमातून करतो? ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून करतो. अजून काय करतो आपण ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून? की त्या प्रॉब्लेममध्ये जे कम्युनिकेशन परफॉर्म होत आहे, कम्युनिकेशन कोणामध्ये घडेल? फंक्शन्समध्ये कम्युनिकेशन होईल किंवा ऑब्जेक्टमध्ये कम्युनिकेशन होईल. सो द कम्युनिकेशन बिटवीन दॅट ऑब्जेक्ट अँड द कम्युनिकेशन बिटवीन दॅट फंक्शन्स is analyzed, or the nature of that communication is analyzed in terms of ऑब्जेक्ट. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टला धरून आपण त्यांचं कम्युनिकेशन ॲनालाइज करू, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन ॲनालाइज करू आणि त्या प्रॉब्लेमला सुद्धा ॲनालाइज करू. ओके, अंडरस्टूड? प्लीज write down this point in your copy. Please make one separate copy and write down these all points. Okay, so that they will help you in your revision. Next point, the program object should be chosen such that they match closely with the real world object. Program object should be chosen that they match closely with the real world object. म्हणजे आपण प्रोग्राममध्ये जो ऑब्जेक्ट चूज करतो असा ऑब्जेक्ट चूज करायला पाहिजे की जो रिअल वर्ल्ड एंटिटी, रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्टसोबत थोडासा मॅच झाला पाहिजे. म्हणजे तो कसं आपल्याला लवकर रिलेट होतो, लवकरात लवकर आपल्याला तो रिलेट होतो आणि आपण तशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला जातो. एखादी गोष्ट जर आपल्याला माहिती असली आणि त्याच्याशी रिलेटेड जर गोष्ट आपल्याला करायची असली तर आपल्याला बेसिक्स माहिती असते, है ना. सपोज जर आपल्याला एक लॅपटॉप कसा चालवायचा माहिती आहे, एक लॅपटॉप कसा चालवायचा माहिती आहे, तर त्याच्या दुसरा जर आपल्याला लॅपटॉप चालवायला दिला तर आपण थोडाफार चालवू शकतो, है ना. चालवू शकतो आपण लॅपटॉप. असं नाही की बा एका लॅपटॉपला माहिती आहे तर दुसरा लॅपटॉप आपण चालवू शकत नाही, असं आहे का? म्हणजे आपण रिअल वर्ल्ड एंटिटीतल्या बेसिक्स आपल्याला माहिती असले तर आपण काय त्याच्याशी रिलेटेड ऑब्जेक्ट जर चूज केला, प्रोग्राममध्ये जर रिलेटेड ऑब्जेक्ट आपण चूज केला तर आपल्याला त्याचं समजायला तो कसं जाईल? इझी जाईल. सो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन सच दॅट दे मॅच क्लोजली विथ द रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. म्हणजे रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्टसोबत तो थोडासा क्लोजली मॅच झाला पाहिजे आपल्या प्रोग्राममधला ऑब्जेक्ट. प्रोग्राममधला ऑब्जेक्ट रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्टसोबत थोडासा मॅच झाला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट आता आपण बघू क्लास. व्हॉट इज क्लास? सो फर्स्ट पॉईंट इज क्लास इज अ वे टू बाइंड अ डेटा अँड असोसिएट्स फंक्शन्स टुगेदर. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑब्जेक्ट्स आणि क्लास याच्यामध्ये जर आता तुम्हाला मी डिफरन्स सांगायचं का तर एक सिम्पल एक्झाम्पलवरून आपण आता बघू की व्हॉट इज मीन बाय क्लास अँड व्हॉट इज मीन बाय द ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो दिस वन इज अ सेट. There are the two sets. This is a set 1. This is a set 1. And in this set 1, there are some objects like apple. Like apple. Apple is an object. Apple is an object. And there may be a orange, or there may be a banana. Okay, so these are the separate objects in set 1. So next one is a, this is a set 2. This one is set 2. In set 2, that set 2 is called as an fruit. Set 2 is called as an fruit. So apple, orange and banana are the separate entities, but they are binds together in set fruit. ओके, म्हणजे ॲपल, बनाना आणि ऑरेंज, ॲपल, बनाना, ऑरेंज, दीज आर द सेपरेट एंटिटीज. आणि या सेपरेट एंटिटी कोणत्या क्लासमध्ये येतात? फ्रूट्स नावाच्या क्लासमध्ये येतात. सो फ्रूट इज अन क्लास. सो फ्रूट इज अ क्लास. So fruit is a class and this class binds that objects or data. Okay, this class binds a separate or individual object. Okay, so
देअर मे बी इन्फायनाइट्स ऑब्जेक्ट्स प्रेझेंट्स. ओके. आता एक क्लास आहे, या क्लासमध्ये सेपरेट एंटिटीज असू शकतात, बरोबर. सेपरेट एंटिटीज आहेत, बरोबर. सो फ्रूट इज अ क्लास. Fruit is a class and banana, apple, orange, these are the object of that class. Object of that class. So this is a class. Okay. This is a class. Name fruit. Name as fruit. And these are the objects or data. Object or data. And objects or data are binds in class. So class is a way to bind a data and associated functions together. म्हणजे जे कोणते फंक्शन्स आहेत, जे कोणते ऑब्जेक्ट्स प्रेझेंट आहेत, जो डेटा प्रेझेंट आहे, त्या सगळ्यांचं एकत्रीकरण, त्या सगळ्यांना बाइंड करण्याचं काम कोण करतो? क्लास करतो. सगळ्यांना बाइंड करण्याचं काम कोण करतो? क्लास करतो. सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स. दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट. ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट्स. सो एका क्लासचे आपण कितीसुद्धा ऑब्जेक्ट बनवू शकतो, खूप ऑब्जेक्ट बनवू शकतो आपण. सो दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास फ्रूट. ओके, अंडरस्टूड. कन्सेप्ट क्लिअर झाली का? क्लास म्हणजे काय आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? हे सिम्पल एक्झाम्पल होतं की एक क्लास आहे फ्रूट नावाचा. तर फ्रूट नावाच्या क्लासमध्ये आपण n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तयार करू शकतो. ॲपल, ऑरेंज, all these are fruits, you know. So banana is a fruit, apple is a fruit, orange is a fruit, strawberry is a fruit. Okay, so these are the individual entities, but that individual entities are binded in the class fruit. Okay, so what is the function of class? So function of class is to bind a data and the associated functions together. So class is a way to bind a data and is associated functions together. Understood? Please note down this point and draw this diagram for your understanding. Okay, next point is the entire set of data and the code of an object can be made an user defined data type with the help of class. म्हणजे जेव्हा आपण एखादा डेटा यूज करतो किंवा एखादा ऑब्जेक्ट यूज करतो, त्या ऑब्जेक्टशी रिलेटेड जो कोणता कोड आहे, जो कोणता आपण कोड लिहितो, तो आपण युजर डिफाईन्ड डेटा टाईपनी लिहितो, क्लासमध्ये लिहितो, बरोबर आहे. जो कोणता आपल्याला डेटा कोड आपल्याला ऑब्जेक्टशी रिलेटेड आपण लिहितो, तो युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप यूज करून लिहितो विथ द हेल्प ऑफ क्लास. क्लासमध्ये आपण ऑब्जेक्टचा कोड लिहितो. म्हणजे ऑब्जेक्टला जे टास्क परफॉर्म करायचा आहे, तो टास्क परफॉर्म करण्याचा जो कोड आहे तो आपण कुठे लिहितो? क्लासमध्ये लिहितो. तो कुठे लिहितो आपण? क्लासमध्ये लिहितो. ओके. इन फॅक्ट अन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ व्हेरिएबल हुज डेटा टाईप इज क्लास. म्हणजे आता जसं आपण बघितलं की ॲपल हे एक व्हेरिएबल झाला, हा एक ऑब्जेक्ट झाला. ॲपल काय झाला? व्हेरिएबल झाला, एक ऑब्जेक्ट झाला. त्या ऑब्जेक्टचा टाईप काय आहे? फ्रूट. त्या ऑब्जेक्टचा टाईप काय झाला? फ्रूट. सो आणि फ्रूट काय आहे? क्लास आहे. फ्रूट काय झाला? क्लास आहे. आणि ॲपल काय झाला? त्या फ्रूट क्लासचा ऑब्जेक्ट, त्या फ्रूट क्लासचा काय झाला? ऑब्जेक्ट झाला, बरोबर. सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ व्हेरिएबल, बट ऑब्जेक्ट हॅज टाईप ऑफ क्लास, है ना. डेटा टाईप काय आहे त्याचा? क्लासचा डेटा टाईप आहे. ओके, काय झाला? क्लासचा डेटा टाईप झाला. इनफॅक्ट अन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ व्हेरिएबल हुज डेटा टाईप इज क्लास. म्हणजे ज्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे त्याचा डेटा टाईप काय राहील? क्लास. नेक्स्ट, वन्स क्लास हॅज बीन डिफाईन, युजर डिफाईन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिलॉंगिंग टू दॅट क्लास. मी जसं सांगितलं की एका क्लासचे आपण नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो. एका क्लासचे आपण नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो. ओके. सो नेक्स्ट इज अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाईप. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर टाईप. म्हणजे एका क्लासमध्ये जेवढे कोणते ऑब्जेक्ट्स असतील, एका क्लासमध्ये जेवढे कोणते ऑब्जेक्ट्स असतील त्या सगळ्या ऑब्जेक्ट्सचा जो टाईप असेल तो काय असेल, सिमिलर. सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ objects of similar type. Okay, so these are the points related with the class. Understood? Please note down these points. These points are very much important. तुम्ही मनाने सुद्धा तुमच्या एक्झाममध्ये जर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर असल्या ना, तर तुम्ही मनाने सुद्धा तुमच्या एक्झाम, फक्त तुम्ही ऑब्जेक्ट आणि क्लासच्या माध्यमातून जर तुम्हाला आन्सर लिहायचं असेल तर तुम्ही फक्त एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं की फ्रूट क्लास आहे, फ्रूट नावाचा क्लास आहे आणि त्याच्यामधले ऑब्जेक्ट्स काय, ॲपल. फ्रूटमध्ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स येऊ शकतात, फ्रूटमध्ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स येऊ शकतात, नंबर ऑफ फ्रूट्स येऊ शकतात. आणि जो कोणता ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टचा टाईप कोणता असेल, क्लासचा टाईप है ना. ऑब्जेक्टचा जो टाईप आहे तो कोणता असेल, क्लासचा टाईप असेल. म्हणजे फ्रूट क्लासमधल्या प्रत्येक ऑब्जेक्टचा टाईप काय असेल, फ्रूट. बरोबर. सो आणि प्रत्येक क्लासमध्ये जो ऑब्जेक्ट आहे तो सिमिलर टाईप असेल. ओके. आणि जो कोणता ऑब्जेक्टचा जो कोणता कोड आहे तो आपण कुठे लिहितो, क्लासमध्ये लिहितो. आणि क्लासमध्ये काय असतात, फंक्शन्स आणि डेटा एका ठिकाणी बाइंड केलेला असतो. ओके. सो फ्रूट आणि ॲपल हे जर तुम्ही एक्झाम्पल लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला ऑब्जेक्ट आणि क्लास याच्यामध्ये कठीण जाणार नाही आणि तुम्ही आन्सर्स फ्रेम करू शकता. ओके. सो दिस वन इज अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टॉपिक अँड थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. We will catch you in next video. Please share our videos and subscribe our channel. Hit the bell icon so that you will get the notification of each and every important videos. Thank you so much guys. If you have any query, let me know in the comment section. Please join our Telegram group. Okay. Thank you so much.